Welcome to Solutions with Nimabelli YouTube channel. In this video, we are going to know how to pass the POP exam and how to score in this exam. Guys, ಹೌದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಬಯಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ವೆನ್ ವಿ ರೀಡ್ ದ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. How to pass, let me know. Here first we are having the module 1 concept. In this module 1, refer our previous video which we already uploaded. In that video we are going to explain how to score and what are the content we need to write and all. Here if you people go through that, here we can if you people go through that, you can score maximum 20 marks only. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 12 ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನೇ ಥಿಯರಿ ಬರೆದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 12, 15 ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವೇ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2, ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50, both in this more than 15, in this more than 15, and we can score 30 marks. ಫಾರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲೇನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ 40, ನಮಗೆ 12 ಈಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಮಾಡ್ಯೂಲಿಂದ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕಮ್ ಟು ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ವಾಟ್ ವಿ ರೆಫರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ 10 ಕ್ವಶನ್ and this some 6 question, only total 16 questions you need to read. When you read these 16 questions, you can score up to, that is 12 to 20 marks you can score. But for passing students, what I refer is at least you need to score 8 marks in this module. What you should read for toppers, first question is define function, syntax of the function. First question is ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Okay, now the types of functions based on the parameters is our second question. With parameters and without parameters, explain when you write 5 points for with parameter with one example. Write 5 point for the without parameter and with an example. That's enough for this question. Next one is categories of functions. There are two categories, that is built-in functions and user-defined function. Built-in function and user-defined function. Built-in function and user-defined functions. Write this and give some example. Guys, ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 10 marks. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 10 marks, combine first and third question, that is define a function, syntax of functions, categories of functions, then we can score the 10 marks. Okay, come to the function definitions. This function call is very easy topic, and if they may ask, okay, function setters and functions bodies also there. You can combine these three questions for basics function. If they has explain the function in details or explain the syntax of functions, categories, ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಗೂ you combine ಮಾಡಿ all these strings, then you get 10 marks or out of 4 marks for this question. Next question is passing a parameter to the function. However, there are two ways of passing parameters or the attribute to the function, that is called as call by value and call by reference. In this method we are going to pass we are going to pass the values, but in this method we are going to pass the address of that values. There is a pass by value and pass by reference. This is not much more important, but read once, write some 5 to 6 points of theory and write here. For these questions also write theory and add some program code example. There is simple examples are present in the textbook, right? Go through that only. Then here write explain this
4 things, that is block scope, function scope. It's not important. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. Okay, block scope, function scope, program scope, file scope, all these things you should need. But important is storage classes and this call by value, call by reference method. Go through these 4 storage classes with simple syntaxes and which are having the simple examples. That's exam for the functions. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 12 to 20 marks without knowing the arrays. Okay, if topper, whoever the topper need to secure more marks, they need to read all these 8 questions of functions and 3 questions, that is definition, define arrays and its syntax, initialization and declaration of 1 and 2D arrays and operations. For passing students, what I am going to do is read this question, call by value and call by reference, and auto storage, recursive functions, and these things are combined as one functions. People will combine this as one questions. Then another one is the these things are enough in the functions, and in arrays part you need to read all these 3 questions. Okay, that is defines arrays and its syntax, initializations and declarations of 1 and 2D arrays, and some of the operations performed. For each of these you need to give the program code. For initializations and declarations you need to give the program code. After that we are having the binary search, matrix multiplication, transpose of matrix, bubble sort, GCD of 2 numbers, and NCR is equals to n factorial by n minus r factorial into r factorial. ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಇದಿದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಥಿಯರಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಇದಿದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನದು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು, here this is also lab program, this is also lab program, this is also lab program, right? Read this 3 questions. That's enough for the module 3 content. module 3 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 6 ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಈ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐದರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಓದಿ, ಐದರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಓದಿ, ಆಯಿತಾ? ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗೋರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಐತೆ, ಆಯಿತಾ? ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. that is define pointers and how pointer declarations and initializations happens. ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು, ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹೌ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಒಂದು 5 to 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 5 to 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ code for this program. Next, here for this one also we need to give the code for, that is example code for the pointer. Then next is the null pointers and the generic pointers. Same, explain 5 to 6 points and get one write one example. And generic pointers also same thing. Passing the argument to the functions, here also the same thing. We just write the one theory part and some important ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಫೈಂಡ್ ಸಮ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಮೀನ್ ಅದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ದ ಟಾಪರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ, ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 strings without using built-in function, concatenations of that comparing of the 2 strings without using the built-in functions, find the length of the string without using the built-in functions, give the given strings is palindrome or not. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ದ 2 numbers ಆ್ಯಂಡ್
ಇದಿಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟಾಪರ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸು, ಅದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಇವರು ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮೀಸ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ you read these 3 questions. That's enough in this module 4 and along with the lab program. Okay, then toppers ಏನಲ್ಲಿ ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವೋ you need to write the string operations also, you need to read, okay, along with this program. Next, come to the module 5. Module 5, you need to complete thorough the structural concept in module 5. Okay, structural concept in module 5, that is define the structures. How structure are declared, that is different way of declaring the structure. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತರೋ ಆದರೆ that's enough for the module 5. And the difference between the structures and the unions, and array structures and array with structures, array without structure, all these things are belongs to the structural concept only. Read the complete structural programs or structural concepts for passing students. What I am going to tell is read structure, define structural concepts, which are very very important, and along with that you should read enumerate data variables and ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಗೈಸ್, ನಮಗೆ ಎನುಮರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಎನುಮರಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತೋ ಎನುಮರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಡಿಫೈನ್ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಇದನ್ನಾರು ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಏನೇನು ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ಬರಿತಾ ಬರಬೇಕು, ಆಗ ನಮಗೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ನಿಮಗೆ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ದ POP ಬೈ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಪಾಸ್ ಆಗೋವಾಗ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆಯಿತಾ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಥಿಯರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎನುಮರಸ್ ಆರ್ ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 50+ ಆರ್ 60+ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್. ಆಯಿತಾ, ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ VTU exams, and subscribe, like, and you comment your opinions in our YouTube channel. Thank you.